अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। शायरां दी बैठक इहदे विच असीं तुहाडे नाल नवें तो नवें शायर नाल मुलाकात करवाने हैं। जिहड़े अज दे शायर ने वो शायर बनने तो पहले मेरे भरा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे जिन जान, क्योंकि मैं जो अपना शुरुआत किया तो उदों इन्होंने भी अपना शुरुआत किया तो अरसा 18 साल तो बाद मेरे ख्याल अज फिर उन्होंने मेरी दोबारा मुलाकात हुई है। माशाअल्लाह साढ़े फैसलाबाद, साढ़े लैलपुर का मान तरान जनाब AH आतिफ साहब। जी बिस्मिल्लाह। आतिफ साहब, बड़ी खुशी तुहाडे नाल अरसे बाद माशाअल्लाह, तुहानूं कोई फर्क नहीं पिया, साडे ढिड छिड निकल आए ने। ये रब सोने दी मेहर है जी। तुसीं अज भी उंज ही हो जिंज तुहानूं छड्ड के गए सां ते अल्लाह ने चाहे तो तुसीं इंज ही रहना है इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह एडे ना तुसीं बनना इस एक्टर ते फिर विचों शायर बन गए। ये की चक्कर चलिया, की जादू चलिया, की गेड़ा आया है? असल विच ना जी कि मैं समझना कि तखलीककार है ना जी जेड़ा ये जिस वेले एक आम इंसान पैदा होंदा ना उस वेले एक इंसान पैदा हो रहा होंदा है। तो जो कोई तखलीककार पैदा होंदा है ना उदों रब सोना जिहड़ा है ना वो दो इंसान पैदा कर रहा होंदा, एक ज़ाहरी और एक बातनी। वो जिहड़ा ज़ाहरी इंसान है जिन्हों असीं कला कह दिंदे हैं, जिन्हों असीं फनकार कह दिंदे हैं आम, वो अपने बातनी इंसान नूं कदों पछाणदा है? वो बचपन च सियाण लै, वड्डा होकर सियाण लै। फिर उन्होंने अपना जो इदराक होंदा ना कि मैं काहदे वास्ते आया तो रब सोने ने मेरे तो काम की लेना, तो फिर वो अपनी रावां भी बदलदा है। तो फिर मैनूं इंज ही लगा कि रब सोने ने खबरें मेरे तो यही काम लेना सी। तुसीं अपनी दुनिया चल गए, रब सोने ने तुहानूं उधर बहुत इज्जत देती, असीं अपनी दुनिया वाल आ गए। ये काम दोने सेवा दे ने। तुसीं भी लोगों की सेवा कर रहे हो, असीं भी लोगों की सेवा कर रहे हो। वाह वाह वाह। नहीं तो तुसीं जदों असीं स्टार्ट दे काम शुरू किया है, मेरा ख्याल मेरा भी वो पहला ही ड्रामा सी, पहला रौला विआह दा मैनूं अज भी याद। रौला विआह दा। जी, रौला विआह दा। हाँ बिल्कुल, किड्डी सोहनी गल है कि उहदे च तुसीं नौकर का करैक्टर कर रहे सी तो मैं उहदे च फीमेल रानी का करैक्टर कर रहा था, बाहरों पढ़ के आई सी जी। देखो मैं गल दसना नहीं चाह रहा कि उहदे तुसीं हीरोइन बने सो ड्रामे दी, उदों किन्ना फुकदान हुंदा सी कि फैसलाबाद चो ड्रामे च काम करनी खवातीन नहीं सी लभदियां हुंदियां सानूं। ठीक है जी, कि बड़ी इस गल दे हुंदे कि नहीं यार फैसलाबाद चो तो कोई खातून नहीं कि जे तुहानूं ड्रामे नहीं चाहिए तो लाहौरों को आर्टिस्ट लैब हो जाके, तो उदों असीं काम शुरू किया। हाँ बिल्कुल, कि अपने करैक्टर आपे ही फीमेल करके तो ड्रामा भुगता लेना। वाह वाह। तो माशाअल्लाह बड़ा सोहना दौर सी सरदार साहब। वो मैं समझना कि वो जिहड़ियां तुहाडीआं मेहनतां साडीआं मेहनतां उस दौर च असीं जिहड़ियां कीतियां, साल बाद लैलपुर च ड्रामा हुंदा सी कौंसल दे विच। अज जिन्ने आर्टिस्ट आ मैं समझना कि उस वेले दियां खट्टियां खंड है, उन्होंने बनी बनाई पिच मिल गई। तो जिन्हां ने उत्ते रूले फेरे, जिन्हां ने दौड़ दौड़ के उन्हां दियां गोडियां कीतियां, वो तुहाडे वर्गे लोग ते साडे वर्गे लोग। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਰ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਜੀ। ਬਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ? मेरी पहली किताब जी 2009 में आई सी। अच्छा जी। हद तक कि मैं कहांगा कि वह भी लेट हो गई सी। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਿਜਰਨਾ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਣੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਤਾਵਾ ਛਪੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ शायरी के हवाले नाल असल दे विच जिस तरह तुसीं पहले आगाज़ किया कि तुहानूं किस तरह एहसास होया, किदां तुसीं इधरों इधर आ गए। असल दे विच शायरी रब दी देन है, बल्कि मैं तो इंज कहना कि शायरी ना खुदा दी जुबान है कि रब ने जिहदे नाल भी गल कीती है ना वो शायरी विच ही कीती है। ਇਹਦੀ वजह है कि बाबे फरीद तो लैके तो शाह हुसैन तक जिन्हों भी ये पता लगा है ना कि हुण रब नाल सामना हो सकता है या कोई पर्दा मेरे ते रब दे दरम्यान चों डिग सकता है तो रब नाल कोई गल हो सकती है, तो फिर जिहदे नाल गल करनी होवे उहदी ज़ुबान च करनी हुंदी है। तो रब दी ज़ुबान शायरी है, तो फिर उन्हें शेर जरूर किया है। वो भावें बुल्ले शाह है, भावें शाह हुसैन है, तो बाबा फरीद है, तो भावें मियाँ मोहम्मद बख्श है, तो भावें नानक क्यों नहीं, सारे लोग रब सुनन दे वो लोग ने बेशक जिन्हां नूं रब दी नेड़ता जिहड़ी है नसीब होई है। वाह 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 वाह। ते हिजर ना चिथਿਆ ਜਾਵੇ, हिजर ना चिथਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ
ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਫਿਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਮਫਿਲ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿਜਰ ਨਾ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਕਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਚ ਆਤਿਫ ਦੀ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਕਲਾ। ਤੇ ਕਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਯਾਤੀ ਕਿੰਜ ਲੰਗਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਲਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਮਾਂ ਲਾ ਲਾਂ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਹ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਰਟਿਸਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਜੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ। ਮਜੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ੈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਨਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਫਰੇਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਖੁਦ ਫਰੇਬੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਹੀਦ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ 5 ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਚਲੋ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ,
ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰ। ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬੈਤ ਖੜੀਜ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਈ ਸਨ। ਵਾਹ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬੈਤ ਖੜੀਜ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਾਈ ਸਨ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਮਦੇ ਜੰਡ ਬੋੜ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਣ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਪੀਂਗਾ ਠੀਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਜੰਜ। ਵਾਹ। ਕਿਤੇ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣਾ ਕਿਤੇ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਤੇ ਵੰਜ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਣ ਢੋਡੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੋਰ। ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨੁਆਏ ਰੱਜ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਫਿਰ ਭਾਜੋ ਭਾਈਆ ਭੱਜ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੀ ਉਡੀਕਣਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਗੱਭਰੂਆਂ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣੇ ਕੇ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣੀ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਮਾਣ। ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨ। ਇਹ ਰਹਿਤਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨੋ ਵਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵਸੇਬਾ ਬਦਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਛੋਕੜ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁੜਕਣਾ ਕੀ ਹਿੱਕਣੇ ਡੰਗਰ ਡੋਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਵੇਲੇ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਚਾਨਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਮਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੋਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ MBA MS ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮਦੀਆਂ 16 ਨੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫਿਰ 90 ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਅਗਰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਬੇਸ ਹੈ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਉਹ ਨਿਮਤ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਵੇ ਤਲਤ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਡੀਓ हैदराबाद ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਓ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲਾਖੋਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਵਿਲਨ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ हैदराबाद ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਆ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਦ ਫਖਰੀ ਮਜ਼ਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਕਿ ਕੋਈ ਸਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਫਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾ ਜੁਗਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੁਗਤ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਚਤੌਣੀ। ਚਤੌਣੀ? ਹਾਂ, ਚਤੌਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਮ ਚਤੌਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਮ ਦੇਖਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਠੇਠ ਅਮਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ, ਠੇਠ ਅਮਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ, ਸੁੱਖ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਰ ਕੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਠੇਠ ਅਮਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ, ਸੁੱਖ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਰ ਕੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਛਿੜਕੋ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਤਾੜੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਛਿਆ ਧਾਰੀਓ, ਸਿਰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਧਰ ਕੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੋਲੋ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੱਥੀ, ਇਸ ਤਰੱਠੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਣਖ ਪਰੁਚੀ ਪਾਉ ਫੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਹਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਘਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕਿਆ कहने आतिफ साहब, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अच्छा जी, तीसरा रंग किहड़ा सी? मैं तीसरा रंग गज़ल दा जी। मैं तैनू गज़ल दे कुछ शेर बिस्मिल्लाह जी मैं चाहांगा सुनावां। गज़ल देखना हुजूर के बह के रोवां क्यों दरिया दी कुखल छानी उत्ते। वाह वाह वाह। कुखल छानी उत्ते बह के रोवां क्यों दरिया दी कुखल छानी उत्ते। वाह जी वाह। फड़े ना जांदे तरदे होए परछावें पानी उत्ते। वाह 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 वाह। और खोजी बन के इस धरती दियां नवियां परतां खोलो। वाह। खोजी बन के इस धरती दियां नवियां परतां खोलो। बन जाओ सरनामा जग दी नवीं कहानी उत्ते। अरे वाह। और बेकदरे माहौल दे पारों मुड़ बूहे आ बैठी। वाह। बेकदरे
ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮੁੜ ਬੂਹੇ ਆ ਬੈਠੀ ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਖ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕੰਧ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਤਿਫ ਜੇ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਤਿਫ ਜੇ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਆਲਣਾ ਹੋਸੀ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਰੇ ਵਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਆਲਣਾ ਹੋਸੀ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਛੋਟੀ ਬਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰੇ ਵਾਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਪਿਆਰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਹਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਖ ਚਸ਼ਮਾਏ ਪੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖ ਚਸ਼ਮਾਏ ਪੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਖਣ ਕੁੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਹ 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 ਤੇਰਾ ਆਖਣ ਕੁੰਨ ਕੁੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਆਖਣ ਕੁੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਵਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ AH ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਲਾ ਪੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਰ AH ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਖਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼